السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آیت الکرسی جو ہے ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو کیا آیت الکرسی کو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور اگر لیٹے لیٹے ہم پڑھیں گے تو کس طریقے سے ہم آیت الکرسی کو پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ پورا طریقہ جانیں گے۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں، پورا اینڈ تک دیکھیں، اور اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آیت الکرسی کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے، اور دوسری فضیلت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو جب بندہ گھر سے پڑھ کر نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میں ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ جو ہے اس کے ساتھ رہ کر جو ہے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ایک مرتبہ کر لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رات بھر فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ جو ہے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت بہترین آیت الکرسی کی حدیث پاک جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور میں نے آپ کو 3 فضیلت کے بارے میں بتایا۔ تو آیت الکرسی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسے ہم اور آپ پڑھ کر جو ہے آیت الکرسی سے جو ہے لا علاج بیماریوں کا ہم علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آیت الکرسی جو ہے بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں ہمیں آپ کو سمجھنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بستر پر ہم لیٹیں گے تو کس طریقے سے اور کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو سب سے پہلے جو ہے بستر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے کے لیے جب جاتے تو سب سے پہلے بستر پر بیٹھتے، اور بستر پر بیٹھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے کر لیتے تھے، اس طریقے سے، یعنی دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے ملا لیتے تھے۔ اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ناس پڑھتے تھے، یعنی کہ سورہ اخلاص ایک بار اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں اپنے جو ہاتھ کو ملاتے تھے اس طریقے سے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے دم کر دیتے تھے، یعنی اس طریقے سے
तीन मरतबा दम कर देते थे। उसके बाद जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उन दोनों हाथों को, यानी अपने दोनों हाथों को क्या करते थे, अपने चेहरे पर इस तरीके से जो है फेर लिया करते थे। फिर यही दोनों हाथ को जो है अपने सीने मुबारक पर फेर लिया करते थे। इसी दोनों हाथ से जो है अपने दोनों हाथों से एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से जो है बिल्कुल पूरे बदन पर जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक जाता था वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर कर जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जो है दाहिने करवट जो है लेटा करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा किया करते थे। तो नाज़रीन किराम, एक तो इस तरीके से जो है बिस्तर पर आपको पढ़ना है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। आप बिस्तर पर पहुँचे सोने के लिए तो बैठ कर पहले जो भी ज़िक्र व अस्कार है पढ़ेंगे तो क्या होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल हो जाएगा। अब रही बात के बिस्तर पर लेटे लेटे, यानी कि आप बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए हैं, सो रहे हैं। अब सोते सोते अगर आप चाहें कि भाई कोई जिक्र कर लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें या कुछ भी जिक्र अस्कार कर लें, तो क्या इस तरीके से पढ़ सकते हैं? तो नाजरीन बिल्कुल जायज़ है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक होता है अदब के साथ पढ़ना और एक होता है खिलाफे अदब। तो अदब के साथ पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बिस्तर पर लेट चुके हैं, ठीक है, बिस्तर पर लेट चुके हैं तो आप क्या करें, अपने पैर के दोनों घुटनों को जो है खड़ा कर दें और पैर को समेट लें। ये तरीका मैं अदब के साथ मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, कि अपने दोनों पैर को समेट लें और घुटनों को खड़ा कर दें। उसके बाद में जो है जब तक आप जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं या सूरा फलक पढ़ रहे हैं या सूरा नास पढ़ रहे हैं या सूरा इखलास पढ़ रहे हैं या सूरा काफिरून पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, तो ये अदब के साथ इस तरीके से आप पढ़ें। और अगर जो है आपने इस तरीके से नहीं किया, यानी आप पैर फैलाकर भी पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जायज़ है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अदब यही है कि आप अपने दोनों पैर को समेट लें, घुटने को ऊपर कर लें, उसके बाद में पढ़ें। तो ये अदब के साथ हुआ। और इससे भी बेहतर तरीका जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते तो बैठे बैठे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को इस तरह करके सूरा फलक, सूरा नास, सूरा इखलास पढ़कर जो है अपने हाथों पर इस तरीके से दम करते थे, फिर अपने चेहरे मुबारक पर फेरते थे, फिर पूरे जिस्म मुबारक पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर लिया करते थे। तो नाजरीन पता ये चलता है कि आप जो है बैठ भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आप पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मतलब जैसे पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो सुन्नत करीमा पर अमल हो जाएगा। आप अगर चाहें तो मैंने अदब के साथ बताया कि आप अपने दोनों पैर को समेट के घुटना को ऊपर करके आप पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अदब के खिलाफ है। आप पैर आपका फैला हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन अदब के खिलाफ है। तो नाज़रीन किराम, आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। आप जैसे भी चाहें, उठते फिरते चलते जागते जिस तरह चाहें आप आयतल कुर्सी की तिलावत करते रहें। नाज़रीन आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। हमें आपको चाहिए कि हर वक्त इसको जो है अपनी ज़बान पर विर्द रखें। जिस मकसद के लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मकसद को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है बिस्तर पर लेटे लेटे जिक्र अस्कार कर सकते हैं। मैंने हदीस भी आपको पढ़ के बताया। तो नाजरीन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।